प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मेरी बेनती है कि ਜਿਹੜੇ यूजर्स ने हले तक यह चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इसनों जल्दी तो जल्दी लाइक और सबसक्राइब कर लैन ते नाल लग्या बैल आइकन जरूर दबा दें तां जो तुहानूं मेरियां आउण वालियां सारियां वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ शुरू करते हैं। 10वीं जमात के विद्यार्थियों लई पाठ पुस्तक का पाठ दूजा HTML फंडामेंटल्स। HTML की है? HTML का पूरा नाम हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंग्वेज है। यह एक सधारण भाषा है। यह टैक्सट बेस होंदी है। इसकी वरतों वैब पेज तैयार करने लई कीती जाती है। वैब पेज विच वरतियां जाण वालियां HTML दियां कमांड्स नूं टैग्स कहा जाता है। टैग नूं एंगल ब्रैकटां जो कि छोटा है वड्डा है दे चिन्ह नाल दर्शाईयां जांदियां हन नाल दर्शाया जाता है। टैग की हुंदा है? वैब पेज विच वरतियां जाण वालियां HTML दियां कमांड्स नूं टैग्स कहा जाता है। टैग्स कुछ खास निर्देश हुंदे हन जो वैब ब्राउज़र नूं विशेष कार्य करन लई निर्देश दिंदे हन। टैग्स नूं एंगल ब्रैकटां नाल दर्शाया जाता है। HTML विच दो किस्मां दे टैग वरते जाते हैं। कंटेनर टैग जिन्हां नूं असीं पेयर्ड टैग भी कहते हाँ, एम्पटी टैग जिन्हां नूं असीं सिंगल टैग भी कहते हाँ। टैग अते एट्रीब्यूट विच अंतर। टैग वैब पेज विच वरतियां जाण वालियां HTML दियां कमांड्स नूं टैग कहा जाता है। एट्रीब्यूट्स की वरतों टैग दियां विशेषतावां नूं दर्शाउण लई कीती जाती है। टैग दो किस्मां दे हुंदे हन, एम्पटी टैग अते कंटेनर टैग्स। एट्रीब्यूट्स दियां किस्मां वरते जा रहे टैग उपर निर्भर करदियां हन। हरेक वरते गए टैग दे एट्रीब्यूट ਵੱਖ-ਵੱਖ हो सकते हैं। टैग नूं दर्शाउण लई एंगल ब्रैकटां की वरतों की जाती है। एट्रीब्यूट नूं दर्शाउण लई किसी वखरे चिन्ह की वरतों नहीं की जाती। इन्हां नूं शुरुआती टैग्स के अंदर ही लिखा जाता है। टैग्स दीआं उदाहरणां जिवें स्क्रीन उपर दर्शाए अनुसार टेबल एक टैग है अते एट्रीब्यूट दीआं उदाहरणां टेबल टैग विच वरत्या गया बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है जिसका मुल 1 दर्शाया गया है, जिस तो भाव है कि टेबल उपर 1 पॉइंट का बॉर्डर लगा दिता जाएगा। HTML के बुनियादी ढांचे का वेरवे सहित वर्णन करो। HTML डॉक्यूमेंट वैब पेज नूं दर्शाउंदा है। इसते डॉक्यूमेंट की बनतर नूं समझना बहुत आसान है। यह डॉक्यूमेंट HTML टैग तो शुरू होंदा है अते /HTML टैग नाल बंद होंदा है। सारा डॉक्यूमेंट इन्हां टैग्स के विचकार ही लिखा जाता है। HTML डॉक्यूमेंट के दो भाग होंदे हन, हैड भाग अते बॉडी भाग। हैड भाग नूं हैड टैग नाल दर्शाया जाता है। हैड टैग एक कंटेनर टैग है। यह हैड टैग नाल शुरू होंदा है अते /हैड टैग नाल बंद होंदा है। इस टैग विच वैब पेज संबंधी हैडर सूचना होंदी है। हैड टैग विच टाइटल टैग लिखा जाता है। बॉडी भाग नूं बॉडी टैग नाल दर्शाया जाता है। बॉडी टैग एक कंटेनर टैग है। यह बॉडी टैग नाल शुरू होंदा है अते /बॉडी टैग नाल बंद होंदा है। वैब पेज की सारी समग्री इस टैग विचकार ही लिखी जाती है। HTML के बुनियादी ढांचे का वेरवे सहित वर्णन करो। एक HTML डॉक्यूमेंट का बुनियादी ढांचा स्क्रीन पर दर्शाए अनुसार देखा जा सकता है, जिस विच HTML डॉक्यूमेंट के दोनों भाग हैड अते बॉडी भाग नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ रंगां नाल दर्शाया गया है।
इन्हां दोवां भागां लई वक्खरे वक्खरे टैग्स की वरतों की गई है। हैड भाग हमेशा HTML टैग दे विच उपर ते बॉडी भाग हैड टैग तो नीचे लिखा जाता है। फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट सहित वर्णन करो। फॉन्ट टैग एक कंटेनर टैग है। यह फॉन्ट टैग नाल शुरू होंदा है अते स्लैश फॉन्ट टैग नाल बंद होंदा है। इसके 3 मुख्य एट्रीब्यूट्स होंदे हन। फेस, इसकी वरतों फॉन्ट बदलण लई कीती जांदी है। साइज़, इसकी वरतों फॉन्ट का आकार बदलण लई कीती जांदी है। कलर, इसकी वरतों टैक्सट का रंग बदलण लई कीती जांदी है। यह तीनों एट्रीब्यूट्स फॉन्ट टैग के अंदर दर्शाए जाते हैं। एक टेबल बनाउण लई किहड़े-किहड़े टैग वरते जाते हैं। टेबल बनाउण लई हेठ लिखे टैग वरते जाते हैं। सब तो पहला टेबल टैग। इस टैग की वरतों टेबल नूं शुरू अते बंद करन लई कीती जाती है। TR टैग, इसका पूरा नाम टेबल रो है। इसकी वरतों टेबल विच रो दाखिल करन लई कीती जाती है। TH टैग, इसका पूरा नाम टेबल हैडिंग है। इसकी वरतों टेबल विच कॉलम का नाम लिखण लई कीती जाती है। TD टैग, इसका पूरा नाम टेबल डाटा है। इसकी वरतों टेबल के सैलों विच डाटा लिखण लई कीती जाती है। एक टेबल बनाउण दी उदाहरण दिओ। एक टेबल बनाउण दी उदाहरण स्क्रीन उपर देखी जा सकती है, जिस विच सब तो पहला टेबल टैग की वरतों नाल एक टेबल शुरू किया गया है ते जिसका बॉर्डर एट्रीब्यूट वरतते हुए उसके बॉर्डर का मुल 1 सैट किया गया है। इस टैग अंदर टेबल रो टैग की मदद नाल 3 रोज़ क्रिएट कीतियां गईयां हन। इन्हां विचों पहली रो विच TH जो कि टेबल हैडिंग नूं दर्शाउंदा है, इसकी मदद नाल 2 कॉलम दर्शाए गए हैं जो कि रोल नंबर अते नेम हैं। इस उदाहरण की दूजी अते तीजी रो विच TD टैग जो कि टेबल डाटा नूं दर्शाउंदा है, उसकी मदद नाल डाटा दियां 2 वख-वख रोज़ नूं दर्शाया गया है, जिन्हां विच वख-वख मुल भरे गए हैं ते अंत ते टेबल टैग नूं बंद किया गया है। इस दिती गई उदाहरण की आउटपुट भी दर्शाई गई है जो कि साडी एग्जाम्पल विच दर्शाए गए मुल्लां के आधार ते ही बनी है, जो कि साडी एग्जाम्पल के अनुसार ही डिजाइन की गई है। कॉल स्पेन अते रो स्पेन विच अंतर लिखो। कॉल स्पेन अते रो स्पेन टेबल बनाउण लई वरते जाण वाले टैग्स TD अते TH दे एट्रीब्यूट्स हैं। इन्हां विच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। कॉल स्पेन, इस एट्रीब्यूट की वरतों टेबल विच किसी कॉलम के 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕॉल स्पैन की वरतों असी दिती गई उदाहरण अनुसार कर सकते हाँ, जिस विच असी TD टैग अंदर कॉल स्पैन = 2 लिखा है, जिसका मतलब है कि यह 2 कॉलम नूं मिला के एक सैल के रूप में बना देगा। रो स्पेन, इस एट्रीब्यूट की वरतों टेबल विच किसी रो के 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ मर्ज करने ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। इसकी उदाहरण भी स्क्रीन उपर दर्शाई गई है, जिस विच TD टैग अंदर रो स्पेन = 2 एट्रीब्यूट वरत्या गया है। इसकी मदद नाल 2 रोज़ नूं मर्ज करके एक सांझे सैल के रूप में बदल देगा। लिस्ट की हुंदी है, इस दियां किस्मां दसो। HTML विच नंबरां ਜਾਂ बुलेट नाल किसी भी सूची नूं दर्शाउण लई लिस्टां की वरतों की जाती है। इस दियां 2 किस्मां हुंदियां हन जो कि वख-वख तरीकिਆਂ नाल लिस्ट आइटमां नूं दर्शाउण लई वरतियां जांदियां हन। ऑर्डर्ड लिस्ट, इस लई OL टैग की वरतों की जाती है।
OL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰਡ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਛੋਟੀ a ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ABC ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਜੋ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ABC ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ, I ਜੋ ਕਿ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ I ਜੋ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ, ਅਤੇ 1 ਜੋ ਕਿ 1 2 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ, ਇਸ ਲਈ UL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਟਡ ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸਰਕਲ, ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਸਮਝਾਓ। ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰਡ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ OL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। OL ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। OL ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ LI ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। LI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। LI ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਮਾਲ a, ਕੈਪੀਟਲ A, ਰੋਮਨ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OL ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ LI ਟੈਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 1 ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਸ 1 2 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਸਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ OL ਜੋ ਕਿ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕਲਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ, ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਪਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਟਾਈਪ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪ 1 ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਈਪ 1 ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਕਲਰ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਬੀਜੀ ਕਲਰ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਬੀਜੀ ਕਲਰ, ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਸਵੀਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
BG ਕਲਰ, ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਲਰ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। BG ਕਲਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੋਡੀ BG ਕਲਰ =ਰੈੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BG ਕਲਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਰਤ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੋਡੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਖਾਸ URL ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ abc.jpg ਜੋ ਕਿ ਇਮੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ C ਡਰਾਈਵ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ c:/abc.jpg ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। IMG ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ। IMG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਪਟੀ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ IMG ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਪਟੀ ਟੈਗ ਸਿੰਗਲਰ ਟੈਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਵਿੱਚ SRC ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SRC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ IMG SRC abc.jpg ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ abc.jpg ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਪਸੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਗ HTML ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ HTML ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ BR ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ। ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ IMG ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ IMG ਟੈਗ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। HTML ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? HTML ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ .html ਜਾਂ .htm ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਗਸ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: TR ਟੈਗ, TD ਟੈਗ, TH ਟੈਗ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਗਸ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਜੋ ਕਿ UL ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, LI ਟੈਗ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ALT ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਲੋਡ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸਟ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੈਸ਼ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬੋਡੀ ਟੈਗ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। HTML ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। HTML ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਸਿਰਲੇਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, TH ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ /TH ਟੈਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਲਾਈਨ ਟੈਗ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਟੈਚ ਇਮੇਜਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਲਾਈਨ ਟੈਗ ਟੈਕਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ, ਸੈੱਲ ਸੰਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਕਸਲ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ DL ਜੋ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਉਸ ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ HTML ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ /HTML ਅੰਤ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ। ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ HTM ਜਾਂ HTML ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਐਮਪਟੀ ਟੈਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ BR ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। HTML ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। B ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਲਡ। I ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਟੈਲਿਕ। U ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ। OL ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ। UL ਜੋ ਕਿ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। P ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। BR ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SRC ਜੋ ਕਿ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। IMG ਜਿਸ ਟੈਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਮੇਜ। TR ਜੋ ਕਿ ਟੇਬਲ ਰੋ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TH ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। TD ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। LI ਇਹ ਟੈਗ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। URL ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ HTML ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ? IMG ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? BG ਕਲਰ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਲ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਰੋ ਸਪੈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੈਗਸ ਅਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
HTML ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।